modulus of x plus y equal to modulus x plus modulus y if this will be satisfied if xy greater than or equal to 0. చూడండి modulus of x plus y equal to modulus x plus modulus y. This condition will be satisfied whenever xy greater than or equal to 0. Look at here. So this is positive quantity. This is positive quantity. Now I am squaring both sides. Look at. So when this condition is given, I am squaring both sides. Look at. I am squaring both sides. Right? So this is modulus x whole square. Modulus x whole square is nothing but, it is same as x square. Morning I told you, right? So this is nothing but x plus y whole square is nothing but modulus x whole square plus a plus b whole square I am writing plus 2 into ab. Whenever these type of problems will come, this, right, I am expanding a plus b whole square. So this is nothing but modulus x square plus y square plus 2 into modulus x into modulus y. Look at here, x square will get cancelled, x square plus y square will get cancelled, 2 will get cancelled. You are getting xy equal to modulus x into modulus y. Now these are two positive real numbers only, therefore you are getting this can be written as modulus xy. This is nothing but xy you got. Modulus x into modulus y means this is one positive number, this is one positive number. So this is nothing but modulus of xy. So you got modulus of xy equal to modulus xy, right? I am taking, let us say, xy equal to some t. Xy equal to some t. That means I got modulus t equal to t. When modulus t will be equal to t, that means if you find modulus of this, you have to get t. When this is possible only when t greater than or equal to 0. When t is positive, what happens? Modulus t. When t is positive, modulus t equal to t. When t is 0, then also it will be equal. That means I got the condition modulus. This implies modulus t equal to t I got. That means t greater than or equal to 0. This is the, right? So whenever an equation is given like this, modulus of x plus y equal to modulus x plus modulus y. So the condition you have to apply is xy greater than or equal to 0. Then only it is possible, right? So look at here, problem. Find set of all values of x for which look at here, modulus of x square minus 1, modulus of x square minus 4 equal to 2x square minus 5. 2x square minus 5. This is just like
you take this as x, this as y. So you got the condition modulus x plus modulus y equal to this plus this is there, x plus y. If this is x taken, this is y taken, here you got modulus of x plus y. So condition is given modulus x plus modulus y equal to modulus of x plus y. When this will be possible? This is possible when xy greater than or equal to 0. This is possible when xy greater than or equal to 0. That means x square minus 1 into x square minus 4 greater than or equal to 0. Now you can find the solution set of this. X plus 1 into x minus 1, factor is this, x plus 2 into x minus 2 greater than or equal to 0. That means, what are the roots? Minus 2, minus 1, 1, 2. I am marking the roots. Minus 2, minus 1, 1, 2, plus infinity. Plus infinity. Just wavy curve medram. So look at, in this interval I am giving the sign. Minus 3 you take. Minus 3 means minus 3 plus 1. So look at what I am getting. Minus 3 plus 1 negative. Minus 3 minus 1 negative. Minus 3 plus 2 negative. Minus 3 minus 2 negative. So here you are getting positive. So all odd powers are there. Minus plus minus plus. So now greater than or equal to 0 means this union, this union, this. So your answer will be minus infinity to minus 2 union minus 1 to 1 union 2 to infinity. For these values of x, these both will be equal. These both will be equal. Right? Whenever modulus of x plus y equal to modulus x plus modulus y is there, you write the conditions. Different functions he will give. Here one function, here one function. Right hand side sum of two functions will be there. Inside the modulus, you identify what is x, what is y. If x plus y is there, the condition you have to write is xy greater than or equal to 0. Look at next. Look at next one. Next one is greatest integer function. Greatest integer function. Greatest integer function. Look at. Greatest integer function. Look at. Let x be a real number. This is also called step function. This is also called step function. Let x be real number. Just like modulus x, step x, this bracket, square bracket is there. This is called step x. This is called step x. Gives greatest integer. Greatest integer less than or equal to x.
Greatest integer less than or equal to x. Look at them. Take any real number. Take any real number. Suppose x equal to 2.5. Sound వచ్చింది. Let x equal to 2.5. Look at here. Greatest integer less than or equal to x is what? X equal to 2.5. Look at here. On the real number line, 2.5. Less than x, there will be number of integers, right? Left hand side to this, number of integers are there. What is the greatest integer less than or equal to x, right? So 2.5 means what is less than 2.5 integers are what? 2, 1, 0, like that integers will be there. What is the greatest integer less than 2.5? It is 2, right? So that 2 is called greatest integer less than 2.5. That is not, this is 2. That means that is what? Step of x is nothing but 2. This step x is there. What it gives is, inside one number is there x. For that number, greatest integer less than that it will give. That means step of 2.5. Here it means that step of 2.5 means immediately left side integer. Immediately 2.5 number is there. What is the integer that is immediately left to that? That is 2. That means that is nothing but 2. So step of 2.5 means the greatest integer less than 2.5. So that means, suppose let us say x equal to 2. X equal to 2 means it is integer itself. Step of 2 means 2. What is the greatest integer less than or equal to 2? 2 itself is an integer. That means step x is nothing but 2. Less than or equal to 2. That means 2 will be there, left hand side 1 and then 0. What is the greatest integer less than or equal to x? It will be 2 only. So if x is integer, then step of that step x will be nothing but x. Suppose let us say x equal to minus 2.5. Step x is nothing but the greatest integer less than minus 2.5. Look at here. Less than 2.5 means left to that will be minus 3. Left to that will be minus 3. The greatest integer less than, not greater than. Minus 2 will be greater than minus 2.5. The greatest integer which is less than minus 2.5 is minus 3. Just nothing is there. If x is any real number, what step x gives is the greatest integer less than or equal to x. If x is integer, then step x will be x. Look at here. If x is integer, step x will be equal to x. If x is not integer, then step x will be less than x. Step x will be less than x. Suppose, look at step of pi. Step of pi. Pi means what? 3.14. Right? Integer part of 3.14. Step of x is nothing but integer part of x. Integer part of x. Step of 3.147 is what? 3.14 is nothing but 3. Right?
If negative quantity is there, whatever the, suppose minus 2.5, you will get minus 3, one short, left side one. Step of minus 4.5 is there, you will get minus 5. If positive integer is there, step of 2.5, you will get 2, right? Less than that you will get. That means if 2.5 is there, left hand side, always left hand side only. Minus 2.5, left hand side integer is what? Minus 3. 2.5, left hand side integer is what? 2. Like that, if negative is there, you will get minus 2 is there, you will get minus 3. For integers, you will get the same. Suppose step of minus 2. This is nothing but minus 2. Just simply, if x is real number, step x is nothing but integer part of x. In the question he will give this box of x, right? He will give that in the bracket, it denotes greatest integer function, GIF, like this, GIF, right? Suppose in the numerical answer also, you got area as 17 by 2. Suppose in properties of triangles, area is asked. Area you got 17 by 2. In the answer you will ask step A. 17 by 2 means what? 8.5. What is the integer part of that? 8. So answer will be what? Step A means 8. He will give in the bracket, when you have to write, he will give in the bracket where, like this he will give, where this brackets denotes greatest integer function, then only. If he will not give like that, denotes greatest integer function, these will become normal brackets. These will become normal brackets, remember. Especially in the numerical answers you will get. So step x means integer part of x, simply. Or otherwise greatest integer less than or equal to x. So always step x less than or equal to x. Always step x less than or equal to x. In the morning we have seen modulus x always greater than or equal to x. Right? Step x less than or equal to x. So step x will be equal to x when x is integer. Step x less than x when x is non-integer. When x is non-integer. Look at. Fractional part of x. Look at. Another one is there. Fractional part of x. Fractional part of x. Right? Now suppose let us say x is 2.5. X is 2.5. Right? In this fraction, suppose if I ask fractional part, FP means fractional part, what we will say? 0.5. 0.5. Immediately how I told? I have deleted the integer part. 2 I have deleted. 2 means what? I have deleted from this x step x. That means fractional part of x is denoted by flower bracket x. Flower bracket x. Flower bracket x. This flower bracket x is called fractional part of x. That means simply fractional part of x is nothing but x minus step x. X minus step x. Here look at step x is what, amma? Step x is nothing but 2. Step x is nothing but integer part of that is what? 2. So fractional part is what? Just this real number x minus that integer part. That is nothing but fractional part of x. Right? Fractional part of x is nothing but x minus step x. This always lies between 0 and 1. Always, you know, fractional part always lies between 0 and 1. It will never be negative. You will never write fractional part as negative. Fractional part, if he is asking, means positive only you have to say. There will be no such thing like negative fractional part. Right? So, if x is 2.5, fractional part is what? 0.5. Suppose, if x is minus 2.5,
If x is minus 2.5, look at here. Step x is what? Minus 2. Step x is what? Minus 3 amma. Integer part. Step x is what? Minus 3. Left side integer. Step x is what? Minus 3. So fractional part of x is nothing but x minus step x. X minus step x means minus 2.5 minus of minus 3. That means minus 2.5 plus 3. This is nothing but 0.5. This is nothing but 0.5. Look at. You will write like this. Look at. You will have one doubt. Sir, this is minus 2.5. I have written like this. And I will say that fractional part is minus 0.5. You cannot say like that. Fractional part cannot be negative. You cannot say fractional part is minus 0.5. This number we will adjust like this. Look at. Minus 2, minus 1 plus 1. Always adjust fractional part positive. So minus 3 plus 0.5. Like this. So this is also can be written like this. Minus 3 plus 0.5. So this can be considered integer part. This can be considered fractional part. Right? Look at here. Step x is what? Minus 3. Fractional part is what? If you calculate by using this formula, x minus step x, what you are getting? 0.5. So in this fractional part is 0.5, not minus 0.5. Fractional part can never be negative. Look at, when fractional part will be 0? Suppose if x is equal to 2. If x is equal to 2, what is step x? 2. What is fractional part of x? This is nothing but x minus. You can easily say fractional part is what? By this you will calculate also. This will be 0. Or otherwise simply say 2.0. Fractional part is what? 0. That means for all integers, what can you say? For all integers, fractional part of x will be 0. For all integers, fractional part of x will be 0. For all non-integers, fractional part of x always lies between 0 and 1. Junior China RB1 China. So for all non-integers, fractional part lies between 0 and 1. For all real numbers, fractional part lies between 0 and 1. Closed 0, open 1. Fractional part can never be 1. Fractional part, how it will be 1? Right. It will always lies between 0 and 1. So 0, closed, open 1. It will be 0 for integers. It will be from 0 to 1 for non-integers. This is about fractional part of x. So any real number x, x is nothing but it will have integer part, it will have fractional part. Now any real number x will have integer part and fractional part. Right, x is what? Step x plus fractional part of x. Right, look at here. Fractional part of x is what? X minus step x. Suppose look at x is 2.5. What is this? 2 plus 0.5. Integer part plus fractional part of x. Integer part plus fractional part of x. That means this is what? Integer part. This is called step x. Plus this is called fractional part of x. What is the relation between x step x fractional part of x is x equal to step x plus fractional part of x. Now simply three parts summa. Step x, simply integer part of x, fractional part of x, simply fractional part of a real number. Right? Fractional part of x is nothing but x minus step x.
right? If x is any real number, it can be expressed as sum of its integer part and fractional part of x. Any real number will be equal to its integer part plus fractional part. So x is nothing but step x plus fractional part of x. And always step x will be what? Less than or equal to x. Fractional part of x is what? Lies between 0 and 1. Right? Look at it. Any doubt is there? Please raise your hand if you have any doubt. Ask your doubt one after the other. Now tell me. Sir, what is step 0, sir? Step 0 is 0. 0 is integer, man. It is not devil. Sir, root 2, sir. Step part of fractional part. Etra? 0. Fractional part of 0 is also 0, no, sir? అరే ఏ ఇంటీజర్ కైనా ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఉండదు. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఉంటే దాన్ని ఇంటీజర్ అనరు. ఇంటీజర్స్ కి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ ఉండవు. ఇంటీజర్స్ అయితే కనుక స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఇంటీజర్ అయితే ఇంటీజర్ పార్ట్ అడిగితే ఇంక ఇంటీజరేగా చెప్పేది. అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? ఆస్కమా ధీరజ్ రెడ్డి. Sir, fractional part of root 2. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ Root 2. root 2. Root 2 is what? That will have root 2 is what value? 1.1. After that point, whatever it is there, that is fractional part. If it is uncertain, then that will also be uncertain. Suppose 2.5 I told, it is certain 0.5. Suppose pi is there, after point it will vary. That is only whatever after fraction is there you are considering, that only is the fractional part. 2.5 means fixed, I told. Pi is there, 3.142 like that number of digits will be there. Whatever after point it is there, that is fractional part. Right? And 0.441. అది నువ్వేదనుకుంటే అది 1.414 అప్రాక్సిమేషన్. అది ఏదైతే అప్రాక్సిమేషన్ ఉంటుందో అదే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే. 22/7 is, sir. అరే అదేరా చెప్పేది. 22/7ని నువ్వు 3 పాయింట్ ఏవి రాస్తావు? 3.14. అది ఏదైతే నువ్వు అనుకుంటున్నావు అదే. ఇంకా పాయింట్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో అదే. ఓకే సార్. అది యాక్యురేట్గా ఉందనుకో, 2.5కి యాక్యురేట్గా ఉంది, అందుకే 0.5 అని కరెక్ట్గా చెప్పా. నువ్వు అడుగుతున్న పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయి? మనకి చాలా ఉన్నాయి కదా. అదంతా నువ్వు ఎక్కడ దాకా తీసుకుంటే అక్కడ వరకు, మీ ఊరి నుంచి మా ఊరి దాకా తీసుకుంటే అక్కడ వరకు ఉంటుంది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. తొందరగా ముందుకెళ్ళాలి. అడుగమ్మా. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే ఏమి లేదురా, ఒక నెంబర్ నువ్వు పేపర్ పైన రాసుకో, పాజిటివ్ నెంబర్ రాసుకో. సపోజ్ 10.7 రాసుకో. 10.7 రాయి, పేపర్ పైన రాయి. పాయింట్ తర్వాత ఏముంది చెప్పు? 0.7 ఉంది, అదే ఇంక ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే. అంటే ఏం చేస్తున్నావు? ఇంటీజర్ ఆ నెంబర్లో నుంచి ఇంటీజర్ పార్ట్ తీసేస్తున్నావు, అంతే కదా? అంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే ఏంది? నెంబర్ మైనస్ ఇంటీజర్, అంతేగా? నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంది? స్టెప్ ఎక్స్. ఇంకా అదేగా. అర్థమైందా? ఓకే, చూడండి నెక్స్ట్. ఇప్పుడు నేను చూడండి ఒకసారి. step x equal to 1, then x ఎంత అని అడిగాను అనుకో. సపోజ్ నేనేమి ఇచ్చానంటే ఒక రియల్ నెంబర్ ఉందమ్మా, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక రియల్ నెంబర్ ఉంది x అనేది. నేనేమి ఇచ్చానంటే స్టెప్ x ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చాను. దెన్ నాకు x ఏంటి అని అడిగా అనుకో, మీరు రాసుకోండి పేపర్ పైన. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి రాస్తారు. సార్ ఒకడేమో 1 అంటాడు, ఒకడేమంటాడు 1.2 సార్ అంటాడు. ఎందుకంటే x 1.2 అయినా స్టెప్ ఏమైంది? ఇంటీజర్ పార్ట్ 1 కదా. ఒకడు 1.5 అంటాడు.
2 అయితే అనడు డెఫినెట్గా. 2 అయితే ఏమవుతుంది, స్టెప్ ఎక్స్ 2 అయితే స్టెప్ 2 అయింది డెఫినెట్గా. ఒకడు 1 అంటాడు, ఒకడు 1.1 అంటాడు, ఒక 1.9 అంటాడు, ఒకడు 1.99 అంటాడు. అక్కడ 999 అక్కడ వరకు 2 అనడు. అంటే ఏంటి, స్టెప్ ఎక్స్ 1 అయితే వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్? డెఫినెట్లీ ఎక్స్ అనేది ఒకటి ఉండదు, చాలా ఉంటాయి. అంటే ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది చూడండి. అంటే నేను రాస్తున్నాను చూడండి, 1 ఎనీ రియల్ నెంబర్ బిట్వీన్ 1 and 2. కరెక్ట్ అన్నాడు. ఐ హ్యావ్ గివెన్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ అని అడిగితే ఒక వాల్యూ ఉండదు. నేనేం అడుగుతున్నాను, దాని ఇంటీజర్ పార్ట్ 1 ఉండాలమ్మా, ఎక్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నా. ఎక్స్ ఎక్కడ చాలా ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ 1 to 2 ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి, మీకు స్టెప్ ఎక్స్ ఏముంటుంది, 1 ఉంటుంది. అవునా కదా? ఎవరైతే కాదంటారో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇంక ఇవి తప్పితే ఏమైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఓకేనా? అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక ఇస్తే మనం ఎక్స్ రాయొచ్చు. చూడండి, అంటే చూడండి, నేను ఒకటి రాస్తున్నాను చూడండి. లెట్ n be ఇంటీజర్. n అనేది ఎనీ ఇంటీజర్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఐ అంటే ఇంటీజర్. సో ఇప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు n అంటే ఎక్స్, వాట్ ఆర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? దెన్ n to n plus 1 ఉంటుంది. n to n plus 1 ఇది ఫార్ములా. చూడండి, స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1, n ఎంత 1, వేర్ ఎక్స్ లైస్ n to n plus 1, n క్లోజ్డ్ n plus 1 ఓపెన్, n క్లోజ్డ్ n plus 1 ఓపెన్. అంటే చూడండి, సపోజ్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3. వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్? 3 to 4. వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సెట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్? సొల్యూషన్ అంటే ఎక్స్. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ అని అడిగితే ఒకటి రాయకూడదు, అర్థమైంది కదా? 3 to 4. వాట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నారు ఇంకో 3నే, ఒక్కటే. నేను స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3, వాట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడిగాను అనుకో, ఏంటి 3, ఒక్కటే ఒక ఇంటీజర్ ఉంటుంది, అది 3. ఏ ఇంటీజర్ కూడా స్టెప్ ఎక్స్ 3 ఉండదు, అంటే ఇంటీజర్ పార్ట్ 3 ఉంది. ఇది స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 3 అంటే వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సెట్? ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ 3 and 4. 4 ఉండదు. ఎక్స్ 4 అయితే స్టెప్ ఎక్స్ ఏమైంది, 4 అయింది. అంటే ఇది ఫార్ములా. స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు n. ఏదైనా ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ ఏ ఇంటర్వెల్లో ఉంటుందో రాసే ఫార్ములా ఇది. n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ n plus 1. సపోజ్ చూడండి, స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -4, స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -4. ఇది n, -4 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -4 plus 1. అంటే ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది, -4 to -3. -4 to -3 ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోండి మీరు. -3.9, స్టెప్ ఆఫ్ -3.9 ఎంత, దానికి లెఫ్ట్ ఇంటీజరు అంటే -3, -4. అట్లానే మనకి స్టెప్ ఆఫ్ -3.5 తీసుకోండి, దాని ఇంటీజర్ పార్ట్ ఎంత, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటీజర్, దానికి ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటీజర్ ఎంత, -4ఏగా. అట్లా స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు n ఉన్నప్పుడు సొల్యూషన్ మనం ఏమి రాయాలి, n to n plus 1 రాయాలి. ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ n and n plus 1. సపోజ్ నేను స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0.5, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ వాల్యూ అన్నాను అనుకో, స్టెప్ ఎక్స్ అనేది ఏంటిది, ఇంటీజర్. ఇది వచ్చేది ఏంటి, ఇంటీజర్. 0.5 అంటే ఏముండదు, ఎక్స్ ఏముంటుంది, ఇది ఇంటీజర్, ఇది నాన్ ఇంటీజర్ కదా. ఏ ఎక్స్ పెట్టినా స్టెప్ ఎక్స్ 0.5 రాదు. స్టెప్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటీజర్. నో సొల్యూషన్ దీనికి. ఏఎక్స్ ఇది మనకి స్టెప్ ఎక్స్ కదా, ఇది ఇంటీజర్. ఏఎక్స్ పెడితే దాని ఇంటీజర్ పార్ట్ 0.5 వస్తే రాదు కదా, ఇంటీజర్ పార్ట్ 0.5 అవ్వదు కదా. సో దేర్ ఫోర్ నో సొల్యూషన్. అంటే దీనికి ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే స్టెప్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ టు ఇంటీజర్ అయినప్పుడే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. నాన్ ఇంటీజర్స్ అయితే నో సొల్యూషన్ సెట్. అర్థమైంది కదా? ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. డొమైన్లో రాసేటప్పుడు స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు n అని ఉంటే మనం ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ n and n plus 1 రాయాలి, n and n plus 1, రైట్? ఎనీ డౌట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్? చూడండి, నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మ. చూడండి, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కే ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఎక్స్
ప్లస్ కే ఇఫ్ కే ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్. అంటే చూడండి ఒకసారి, అంటే చూడండి ఇలా స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఇలా ఉందనుకోరా, కే అనేది ఇంటీజరే, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే చూడండి ఒకసారి స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అలా బయట రాయొచ్చు అనమాట. అంటే చూడండి ఎక్స్ అనేది ఏదో ఒక రియల్ నెంబర్ మీ ఇష్టం, 3.5 అనుకుందాం. ఈ రెండు ఈక్వల్గా చూస్తున్నాం చూడండి. ఇదంటే ఏంట్రా, ఇదంటే ఏంటి, ఇంటీజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 రైట్. ఎల్హెచ్ఎస్ చూడండి, ఎల్హెచ్ఎస్ అంటే ఏంటి, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అంటే ఈ నెంబర్ కనుక్కొని దాని ఇంటీజర్ పార్ట్ రాయాలి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 4.5. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ 4. స్టెప్ ఆఫ్ 4.5 అంటే ఎంత, 4 కదా. సో దేర్ ఫోర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూడండి, అంటే ఎక్స్ అంటే 3.5 ప్లస్ 1, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ 3 ప్లస్ 1 4, బోత్ ఈక్వలేగా. అంటే ఏంటంటే ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోపల స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటీజర్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కావచ్చు, నెగిటివ్ ఇంటీజర్ కావచ్చు. ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇంటీజర్ బయట రాసేయచ్చు అనమాట, దీన్ని ప్లస్ కే అని రాయొచ్చు. అట్లానే చూడండి ఎగ్జాంపుల్, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 బయట రాసేయచ్చు. అట్లానే స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 3 స్టెప్ ఎక్స్, ఈ -3 బయట రాసేయచ్చు, ఈ -3 బయట రాసేయచ్చు. నాన్ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు మనం రాయలేము. నాన్ ఇంటీజర్ ఉందనుకో, సపోజ్ చూడండి స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/2 ఉంది, స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/2, దీన్ని ఇలా రాయకూడదు, మీరు కావాలని చెక్ చేసుకోండి. ప్లస్ 1/2 అలా రాయకూడదు, మళ్ళా ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడే రాయాలి. కావాలంటే ఈ వాల్యూ చెక్ చేసుకోండి, ఈక్వల్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే ఇంటీజర్ యాడ్ అయి ఉంటుందో ఆ ఇంటీజర్ బయట రాయొచ్చు. అర్థమైంది కదా. ఇట్లా స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ కే ఈక్వల్ స్టెప్ ఎక్స్ ప్లస్ కే. కే కెన్ బి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్, కే కెన్ బి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. నాన్ ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రాయకూడదు, అర్థమైంది కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఇంటీజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆ 1 బయట రాయొచ్చు, 2 3 -3 లైక్ దట్. అట్లానే ఇలా ఉన్నప్పుడు కూడా రాయకూడదమ్మా. చూడండి ఒకసారి స్టెప్ ఆఫ్ కేఎక్స్, ఈ కే బయట రాసేయకూడదు. చూడండి ఇలా రాయకూడదు, ఇలా రాయకూడదు, రాంగ్ ఇది. ప్రొడక్ట్ ఉన్నప్పుడు రాయకూడదు, కే ఇంటూ స్టెప్ ఎక్స్ రాయకూడదు. ఓన్లీ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. కావాలంటే మీరు ఏదన్నా నెంబర్ తీసుకొని చెక్ చేయండి, ఈ రెండు ఈక్వల్ కావు. అర్థమైంది కదా. ఓన్లీ ప్లస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రాయాలి. చూడండి నెక్స్ట్, చూడండి స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంటీజర్. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అమ్మా, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. చూడండి కావాలంటే ఎక్స్ ఈజ్ లెటస్ సే 3, ఎక్స్ ఈజ్ లెటస్ సే 3, స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత, స్టెప్ ఆఫ్ -3, స్టెప్ ఆఫ్ -3 అంటే ఎంత, -3, మైనస్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంది, మైనస్ స్టెప్ ఆఫ్ 3, ఇది కూడా ఏంటి -3, రెండు సమానమేగా. అంటే ఎక్స్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ అని రాయొచ్చు. బాబు కుసుమాకర్ సార్ ఏందయ్యా చెప్పు. మరి kx ఈక్వల్స్ టు పై ఫార్ములా రాశారు కదా సార్. అవునయ్యా, స్టెప్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ k ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ స్టెప్ x రాశారు కదా సార్. అవును. అది అన్నిటికీ వ్యాలిడ్ అవుదా సార్? వ్యాలిడ్ అవదనేగా, నువ్వు తీసుకో కే వాల్యూ ఏదన్నా కనుక్కో. సార్ k ఏమని 3 తీసుకోండి సార్, k 3 తీసుకోండి, తీసుకో. స్టెప్ ఫంక్షన్ ఏమని 2.1 తీసుకోండి, అప్పుడు అవుతుంది కదా సార్. ఏంది
అన్నిటికీ అవ్వదు, అన్నిటికీ అవ్వదు, అన్నిటికీ ట్రూ కాదు అది. ఎక్స్ ఏం తీసుకున్నావు చెప్పంటున్నా. x 2.1 2.1. ఇదేమవుతుంది? కే ఎంత తీసుకున్నా? 3 3 ఇంటూ 2.1 ఎంత? 6.3. స్టెప్ ఫంక్షన్ 6. వాటికి ఈక్వల్ అయింది. ఇంకో నెంబర్ తీసుకో, అన్నిటికీ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయగలవు. అవ్వదుగా? అన్నిటికీ అవ్వదు, కొన్నిటికి అయిద్ది, సుమారుగా ఉన్న వాటికి అయిద్ది. అర్థమైంది కదా? ఇది అన్నిటికీ అవుతుంది. అందుకే అది నేను అన్నిటికీ ట్రూ కాదని చెప్పాగా. అది వాల్యూ ఏదన్నా ఇస్తే దాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈక్వలా కాదని. నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ. అర్థమైంది? బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్. మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఉంది కదా, నేనేం చెప్తున్నాను? ఎక్స్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు. అర్థమైంది కదా? దీన్ని వీ కెనాట్ జనరలైజ్ ఫర్ ఆల్. దిస్ మే బీ ట్రూ ఫర్ సమ్ కేసెస్ బట్ నాట్ ట్రూ ఆల్వేస్. లుక్ ఇట్ హియర్. స్టెప్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు -1 minus step x. If x is not an integer, if x is not an integer అంటే x నాన్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు స్టెప్ ఆఫ్ -x అంటే -1 minus step x అని రాయాలి. చూడండి కావాలంటే. సో x అనేది నాన్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం. నాన్ ఇంటీజర్ let us say 2.5. let us say 2.5. what is step of -x? -2.5 అంటే ఎంత? -3, రైట్? సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమైంది? -3. -1 minus step x. -1 minus -2.5 అంటే ఎంత? -1 minus 2 అంటే ఎంత? -3, రైట్? x ఇంటీజర్ అయితే కనుక మైనస్ బయట రాయొచ్చమ్మా. స్టెప్ ఆఫ్ -x ఈక్వల్ మైనస్ స్టెప్ x. x కనుక నాన్ ఇంటీజర్ అయితే కనుక స్టెప్ ఆఫ్ -x ఎప్పుడు వచ్చినా -1 minus step x అని రాయాలి. it is always true. you take any real number, any non integer, you will get step of -x equal to -1 minus step x. అంటే లోపల మైనస్ ఉన్నప్పుడు మనం x ఇంటీజర్ కాదో చూసుకోవాలి. ఇంటీజర్ అయితే కనుక మైనస్ బయట రాయొచ్చు, స్టెప్ బయట. నాన్ ఇంటీజర్ అయితే కనుక స్టెప్ ఆఫ్ -x అంటే -1 minus step x అని రాయాలి. ఓకేనా? look at, if k is integer, then fractional part of x plus k, fractional part of x plus k is nothing but fractional part of x. fractional part of x plus k is nothing but fractional part of x. సో ఉండు ఒకసారి. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి? దీన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకోండి, దీన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకోండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ కే. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ కే. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఎక్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్. ఈ లోపల దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనుకున్నా అంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్, వేర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ కే. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? క్యాపిటల్ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? దిస్ మైనస్, దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ కే. నౌ కే ఈజ్ ఎన్ ఇంటీజర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? కే cancel. This is nothing but x minus step x. This is nothing but fractional part of x. Fractional part of x. జస్ట్ ఇది సింపుల్గా మనం చెప్పేయచ్చు. ఒక x అనే రియల్ నెంబర్ ఉందిరా, సపోజ్ 2.5 ఉంది. దానికి గనక ఒక ఇంటీజర్ యాడ్ చేసావు అనుకో, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఏం మారిద్ది? ఇదేం చెప్తుంది ఇక్కడ? ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ప్లస్ అన్ ఇంటీజర్. x 2.5 ఉంది, దానికి ఎంత ఇంటీజర్ యాడ్ చేసినా మనకి ఇంటీజర్ పెరుగుతుంటుంది. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ మారదు కదా. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ 2.5 plus 3 ఆల్సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ 2.5 ఓన్లీ. బికాస్ ఈ ఎక్స్కి ఇంటీజర్ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ మారదు కదా, అదే ఉంటుంది కదా. దిస్ ఈజ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్
సపోజ్ లెట్ us say ఇలా వచ్చిందిరా x plus 2. This is nothing but fractional part of x. అట్లానే సపోజ్ లెట్ us say fractional part of x minus 1. This is nothing but fractional part of x. అట్లా ఓకేనా? ఇది స్టెప్ ఆఫ్ x ప్లస్ k అయితే కనుక స్టెప్ x ప్లస్ k రాయాలి. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x ప్లస్ k వెన్ k ఈజ్ ఇంటీజర్ దెన్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ x. నాన్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు జనరలైజ్ చేయలేవు, ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఎక్స్కి యాడ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ మారుతూ ఉంటుంది. నాన్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా జనరలైజ్ చేయలేము మనం. ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాం మనకు తెలియదు కదా. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ యాడ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ నెంబర్ 1. ఫైండ్ x for which నెంబర్ 1 స్టెప్ x ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయి చూడండి. స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. చూడండి అందరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. లుక్ ఎట్ ఫైండ్ x ఫర్ విచ్ స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సపోజ్ ఇలా అడిగారు, x వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. స్టెప్ x ఎలా ఉండాలంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. రైట్? స్టెప్ x అంటే ఏంటి? ఇంటీజర్ పార్ట్. ఇంటీజర్ పార్ట్కి అసలు ఏమేమి వస్తాయి? 1 రావచ్చు, 2 రావచ్చు, 3 రావచ్చు అండ్ సో ఆన్. స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే స్టెప్ x అనేది ఇంటీజర్ కదా, దీనికి ఏమేమి వాల్యూస్ పాసిబుల్? 1 పాసిబుల్, 2 పాసిబుల్, 3 పాసిబుల్ అండ్ సో ఆన్. దీనికి సంబంధించిన ఇంటీజర్స్ అన్నీ రాశా. అంటే మనం x స్టెప్ x ఈక్వల్ టు 1 అయ్యి రాయాలి. స్టెప్ x ఈక్వల్ టు 1 అయ్యి ఏంటి? 1 అయ్యి ఏముంటాయి? n2 n ప్లస్ 1 1 to 2. స్టెప్ x ఈక్వల్ టు 1 అయ్యి ఏంటి? 1 to 2. అట్లానే స్టెప్ x ఈక్వల్ 2 అయ్యి ఏంటి? 2 to 3. అట్లా స్టెప్ x ఈక్వల్ 3 అయ్యే ఏంటి? 3 to 4. ఇవన్నీ రాయాలి. ఇవన్నీ రాయాలంటే మనం ఏమి రాయాలి? x బిలాంగ్స్ టు ఇవన్నీ కలిపి రాయాలి. అంటే x బిలాంగ్స్ టు 1, ఇన్ఫినిటీ. x బిలాంగ్స్ టు చూడండి 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. ఇవన్నీ రాయాలి. ఎందుకంటే స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ x సచ్ దట్ స్టెప్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. దట్ మీన్స్ దీనికి వచ్చే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. స్టెప్ x ఈక్వల్ టు 1 అంటే x వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? 1 to 2. స్టెప్ x ఈక్వల్ 2 అంటే x వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? 2 to 3. స్టెప్ x ఈక్వల్ 3 అంటే x వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? 3 to 4. దట్ మీన్స్ x ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇవన్నీ యూనియన్ రాయండి. యూనియన్ అంటే అన్ని వాల్యూస్ రాయాలి. అంటే 1 to 2 యూనియన్ 2 to 3 యూనియన్ 3 to 4. అంటే ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఇంకా అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నెంబర్ పెరిగే కొద్దికి. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? అంటే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీ స్టెప్ ఎక్స్కి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయో రాసుకోండి. 1 అంటే మనకి x ఎక్కడ ఉండాలి? 1 to 2. 2 అంటే x ఎక్కడ ఉండాలి? 2 to 3. 3 అంటే x ఎక్కడ ఉండాలి? అంటే ఇవన్నీ కలిపి మనం సొల్యూషన్ రాయాలి. అంటే x lies in the interval 1 to infinity. x lies in the interval 1 to infinity. Suppose step x greater than 1. Step x greater than 1 అంటే 1 రాదు. అంటే ఏమొస్తాయి మనకి? 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు అండ్ సో ఆన్. సో స్టెప్ x ఈక్వల్ 2 అంటే x వాల్యూస్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. 2 to 3. స్టెప్ x ఈక్వల్ 3 అంటే x వాల్యూస్ ఎంత? 3 to 4. స్టెప్ x ఈక్వల్ 4 అంటే x వాల్యూస్ ఎంత? 4 to 5. అంటే ఇవన్నీ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి. ఇవన్నీ జాయిన్ చేసేస్తే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు 2 to ఇన్ఫినిటీ. జస్ట్ ఏమీ లేదమ్మా, ఈ స్టెప్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయో రాసుకోండి.
2 అంటే n to n plus 1, 3 అంటే 3 to n to n plus 1, 4 అంటే 4 to 5. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ రాయాలి కలిపి. అంటే 2 to infinity is the answer. 2 to infinity is the answer. Suppose let us say step x less than 2. Step x less than 2. చూడండి ఒకసారి. Step x less than 2. అంటే స్టెప్ ఎక్స్కి ఏమేమి వాల్యూస్ వస్తాయి? లెస్ దాన్ 2. ఇంటీజర్స్ లెస్ దాన్ 2 వస్తాయి. ఇంటీజర్స్ లెస్ దాన్ 2 అంటే మనకి ఇటు సైడ్ నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఏదో ఇంకా ఇటు ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎక్కడ వరకు వస్తాయి మనకి? ఎక్కడ వరకు వస్తాయి? 1, అదే 0, అదే -1, 0, 1. ఇటు నుంచి అన్ని ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఏం వస్తాయి? -1, 0, 1. -1, 0, 1 అంతే కదా. ఇవే వచ్చేది. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి అమ్మా. స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 2 రా అంటే స్టెప్ ఎక్స్కి ఏవే వాల్యూస్ వస్తాయి? లెస్ దాన్ 2 ఉన్న ఇంటీజర్స్ అన్నీ వస్తాయి. లెస్ దాన్ అంటే ఇంక చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ 3 ఇంటీజర్స్ నేను రాసా. -1, 0, 1. ఇటు -2 ఉంటుంది, -3, -4, −∞. దానికి ఎండింగ్ ఏ ఉండదు. అంటే చూడండి, దీనికి వాల్యూ ఏంటి? 0 to 1. దీనికి స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి? 1 to 2. స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి? 0 to 1. స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ -1 అంటే ఇది n రా, n to n plus 1. ఇదే కదా. అట్లా ఇక్కడి నుంచి రాసుకుంటూ వస్తాం. అన్ని యూనియన్ రాస్తే ఆన్సరే వస్తాయి. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -∞, దట్ ఎండింగ్ పాయింట్ -∞ to 2. -∞ నుంచి అన్ని యూనియన్ రాసిస్తే -∞ నుంచి అక్కడ వరకు వస్తాయి. అర్థమైంది కదా. చూడండి, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2 అంటే -∞ నుంచి 2 వరకు వస్తాయి. ఎనీ డౌట్? జస్ట్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీనికి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయో రాసుకోండి. 1 వరకు వస్తాయి మ్యాక్సిమం. చెప్పమ్మా. ఎక్కడ? దీనికా? అవునరా, 1 క్లోజ్డ్ రాస్తావు. 1 to 2 కూడా మనకి 1 to 2 కూడా వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, అన్ని రాయాలి. 1 to 2లో వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి కదా, వాటికి స్టెప్ ఎక్స్ 1 అయిద్దిగా. అది ఓకేనా. ఈ లాస్ట్ ఉంటుంది కదా, లాస్ట్ పాయింట్ దాకా రాయటం ఇక్కడి నుంచి. చూడండి, సపోజ్ ఇంకెవరు చూడండి, స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2. చూడండి అందరు కేర్ఫుల్గా. స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2 అమ్మ. స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -2, రైట్? అంటే -2కి యువతలు ఉన్న ఇంటీజర్స్ అన్ని రాయాలి. అంటే స్టెప్ ఎక్స్ ఏమొస్తాయి? ఇక్కడ నుంచి ఇటు సైడ్ చాలా ఉంటాయి. -∞ నుంచి లాస్ట్గా ఏమొస్తాయి మనకి? -2 అంటే -3, -2, -2 వస్తుంది, -3 వస్తుంది, -4 వస్తుంది, ఇలా చాలా వస్తాయి. సో -3కి ఎక్స్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? n to n plus 1. దీనికి ఏంటి? n2. ఇది n అనమాట. n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ n plus 1. అది ఇంటర్వెల్. -2కి ఎక్స్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? n to n plus 1. ఇక్కడ నుంచి అన్ని క్లబ్ చేసామనుకో ఎక్కడ దాకా వస్తుంది? -∞ నుంచి ఇక్కడ నుంచి అన్ని వాల్యూస్ -∞ to -1. therefore -∞ to -1, -∞ to -1. this is the answer. any doubt is there? ఇంకాసేపు ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయేదాకా ఉండండి. ఎనీ డౌట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్? ఓకేనా. అట్లా మనకి ఎప్పుడైనా స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే, స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ కే, స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ కే, స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే వచ్చినప్పుడు దానికి వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని రాసుకొని వాటికి ఎక్స్ వాల్యూస్ అన్ని క్లబ్ చేయండి. డొమైన్స్లో వస్తాయి. చూడండి, డొమైన్స్లో ఎలా వస్తాయి చెప్తాను.
చెప్పమ్మా. వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్ అమ్మా? వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్? టెల్ మీ. సార్ ఆన్సర్ -∞ to -2 కదా సార్? -∞ to -1 రా, ఇక్కడ -1 గా ఉంది. సార్ స్టెప్ ఆఫ్ -2 -2 నే కదా సార్? అరే స్టెప్ ఆఫ్ -2 కి x వాల్యూస్ రాయాల్సింది. x వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? -2 to -1 ఉంటుంది. అరే స్టెప్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు n అయితే ఆన్సర్ ఏంటి? n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ n ప్లస్ 1గా. స్టెప్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు -2 అంటే x -2 1 వాల్యూ అది. -2 to -1 ఏ వాల్యూ ఆఫ్ x అయినా స్టెప్ -2 అయ్యేది. ఓకేనా? అంటే నువ్వు ఫార్ములా ఉంది కదరా, స్టెప్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు n అంటే ఏంటి ఆన్సర్? n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ n ప్లస్ 1 ఫార్ములా. ఓకేనా? రైట్, అది రాశా. అంటే నువ్వు ఓన్లీ -2 ఇంటీజర్, అది మిగతా చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయిగా x. చూడు, డొమైన్, ఫైండ్ డొమైన్ ఆఫ్ చూడండి ఒకసారి. రూట్ ఆఫ్, అగైన్ కమింగ్ టు ద డొమైన్. చూడు, దీనికి డొమైన్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఒకసారి డొమైన్. ఇది ఇట్లా ఇస్తారా చూడండి క్వశ్చన్లో. వేర్ ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇస్తారంటే, వేర్ డినోట్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అలా ఇస్తారు. గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్ అంటే ఈ బాక్స్ ఇలా అని ఇస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే దాన్ని స్టెప్ ఎక్స్గా తీసుకోవాలి. ఇలా ఇవ్వకపోతే మామూలు బ్రాకెట్ అది. సో గ్రేటెస్ట్ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈజ్ స్టెప్ ఎక్స్ అని. ఏంటమ్మా? ఏంటి? -1 కదరా, ఇది -2 to -1 కదా. 2 -∞ to -1 రాసేగా. అరే నాయన, ఇక్కడ -2 అయ్యేది -2 to -1 వరకు. ఏ ఎక్స్ వాల్యూ -2 to -1 పెట్టినా స్టెప్ -2నే అయ్యిద్ది. అర్థమైందా? చూడండి, ఫోన్ చేయమ్మా ఏమైనా ఉంటే తర్వాత. చూడండి, సో రూట్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రాయండి. చూడండి ఒకసారి డొమైన్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే, స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. కన్వీనియన్స్ కోసం మనం ఏం చేద్దామంటే, నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకున్నా. స్టెప్ ఎక్స్ క్వాడ్రాటిక్ కదా స్టెప్ ఎక్స్లో, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఎక్స్, రైట్? సో 12 ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ minus capital X square greater than or equal to 0, right? So therefore minus common this one, so capital X square minus x కి సంబంధించి సాల్వ్ చేయాలి. మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. చూడండి, క్యాపిటల్ X square less than or equal to 0, right? So factorization of this is what? Capital X minus 4 into capital X plus 3 less than or equal to 0. So that means roots ఏమొస్తాయి? capital X equals to -3, 4. అంటే ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా, ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా.
So therefore capital X lies in the interval -3, 4. అంటే క్యాపిటల్ X అనేది -3 to 4 ఉంటుంది. చూడండి జాగ్రత్తగా. -3 to 4. క్యాపిటల్ X అంటే ఏంటి? స్టెప్ X లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు స్టెప్ X అనేది -3 to 4 ఉంది. లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ యూ విల్ గెట్. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. అంటే స్టెప్ X ఇంటీజర్ కదా. స్టెప్ X కేవే వాల్యూస్ వస్తాయి. -3, -2 ఇవన్నీ వస్తాయి. ఫస్ట్ రాయండి. ఫస్ట్ ఏంటి? స్టెప్ X ఈక్వల్ టు n. ఫార్ములా ఇది రాయాలి ప్రతి ఒక్కదానికి. స్టెప్ X ఈక్వల్ టు n అయితే కనుక n ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? n to n plus 1. n to n plus 1. ఇది n. n to n plus 1 అంటే -3 to -2 ఇది. ఈ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? -2 to -1 అన్నీ అలా వస్తుంటాయి కదా. లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది? 4 to 5. ఇది 3 to 4. అట్లా మొత్తం అన్నీ క్లబ్ చేసామనుకో స్టార్టింగ్ చూసుకోండి, లాస్ట్ చూసుకోండి. ఇది -3, అది 5. therefore -3, 5. అంటే ఇప్పుడు స్టెప్ X ఇవి, వీటికి సంబంధం ఇవి అయ్యే X వాల్యూస్ రాయాలి మనం. స్టెప్ X ఈక్వల్ -3కి X వాల్యూస్ -3 to -2. స్టెప్ X ఈక్వల్ -2కి X వాల్యూస్ -2 to -1. అట్లానే -1కి -1 to 0. అలా అన్నిటికీ వస్తాయి కదా. లాస్ట్గా 4 to 5. 5 వరకు రాయాలి X. 4 వరకు రాయగలరు. 4 to 5లో కూడా మధ్యలో X వాల్యూస్కి స్టెప్ X ఏమవుతుంది? 4 అవుతుంది. అందుకని ఈ -3 క్లోజ్ ఇక్కడి నుంచి లాస్ట్ 5 వరకు. ఈవెన్ ఫర్ 4.999 X, step X will become what? 4 only. Any doubt? Raise your hand fast. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉందా? ఇందులో ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? స్టెప్ X ఇలా ఎప్పుడైనా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు స్టెప్ X వాల్యూస్ రాయండి అన్న. స్టెప్ X వాల్యూస్ రాసేస్తే మనకి ఆ వాల్యూస్ ఆఫ్ X వచ్చేస్తాయి. అవన్నీ క్లబ్ చేసుకోవటం ఇంటర్వెల్లో. సో డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇది. డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ చూడండి ఒకసారి. ఇంకొక ప్రాబ్లం. Look at 1 by root of, look at here, step of x plus 1, step of x plus 1 into step of x minus 2. సో దీనికి ఈ ఫంక్షన్కి డొమైన్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఒకసారి అందరూ. ఈ ఫంక్షన్కి డొమైన్ కనుక్కోవాలి. రైట్? చూడండి డొమైన్ కనుక్కో. సో 1 by root f of x అంటే step of x plus 1 into step of x minus 2 greater than 0. అలా రాయండి. రూల్ రాసేయాలి ముందు. step of x plus 1 into step of x minus 2 greater than 0. సో ఏం చెప్పాను ఇందాక? step of x plus k, step of x plus k అంటే step x plus 1 into step x minus 2 greater than 0. greater than
0 ఇలా వచ్చింది, క్వాడ్రాటిక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కన్వీనియన్స్ కోసం క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఎక్స్ అనుకో, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్టెప్ ఎక్స్. సో దీన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో సాల్వ్ చేద్దాం. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎక్స్ మైనస్ 2 గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ 0. సో దేర్ ఫోర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఎక్కడ వస్తుంది దీనికి ఆన్సరు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ 1 యూనియన్ 2 టు ఇన్ఫినిటీ. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ని సాటిస్ఫై అయ్యి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు మైనస్ 1 యూనియన్ 2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటాయి. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ 1 ఆర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అని. ఇదంటే అర్థం ఏంటి క్యాపిటల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ 1 ఆర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2. Now I am taking capital X less than minus 1, case 1, capital X less than minus 1, case 2, capital X greater than 2, capital X greater than 2. So capital X less than minus 1, capital X less than minus 1 అంటే step X less than minus 1. ఇదంటే ఏంటి స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2, రైట్. స్టెప్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ 1 అంటే ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి? లెస్ దాన్ మైనస్ 1 అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి లాస్ట్గా మనకి మైనస్ 3 మైనస్ 2 ఈ రెండు వస్తాయి. సో ఇటు చాలా ఉంటాయి, బట్ లాస్ట్గా మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ 2 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ మైనస్ 3 అంటే వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్? మైనస్ 3 టు మైనస్ 2 వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ వాల్యూస్? లాస్ట్ రాయండి మైనస్ 2 టు ఇది n అంటే మైనస్ 2, n లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ n ప్లస్ 1. ఇలా మనకి ఇక్కడ నుంచి మైనస్ 1 వరకు వస్తాయి. అంటే దీనికి ఎక్స్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 1. సో దీనికి ఎక్స్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా మైనస్ 1. దీనికి చూడండి స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2, స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2, స్టెప్ ఎక్స్ కేవే వాల్యూస్ వస్తాయి ఇంటీజర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అంటే 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ చాలా ఉంటాయి. హైయెస్ట్ అంటే ఇన్ఫినిటీ. సో స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 3కి ఎక్స్ వాల్యూస్ రాయండి, ఏమొస్తాయి 3 to 4, 4కి ఏమొస్తాయి 4 to 5, 5కి ఏమొస్తాయి 5 to 6. సో దేర్ ఫోర్ ఈ ఎక్స్ అన్ని క్లబ్ చేస్తే 3, ఇన్ఫినిటీ. అంటే మనకు సొల్యూషన్ సెట్ ఇది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్కి ఇది లెస్ దాన్ మైనస్ 1 అవుతుంది, ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్కి ఇది గ్రేటర్ దాన్ 2. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈస్ యూనియన్. ఇది రాయాలి ఇది రాయాలి, యూనియన్ 3, infinity. This is the domain. Any doubt is there? Raise your hand. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది లాస్ట్ ప్రాబ్లం. రేపు మళ్ళీ ఇంకో కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో చూడండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రైజ్ చేయండి, నో నీడ్ టు హెజిటేట్. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత అయినా కాల్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. చెప్పమ్మా పేరు అమ్మా. ఇది x belongs to minus ఏదమ్మా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ చెప్పమ్మా. వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు, ఒక్కళ్ళు దిగరా. చెప్పమ్మా. సార్ స్టెప్ ఎక్స్ ఏమొచ్చి 0.7 అలా ఉన్నది, మైనస్ 0.7 ఉన్న వస్తాయి కదా సార్. ఎక్కడమ్మా ఎక్స్ లెస్ దాన్ మైనస్ 1 ఉంది కదా సార్. ఇదే ఓకే. మైనస్ 0.7 మైనస్ 0.7 స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ 1 రా, మైనస్ 2 కాదు. అంటే ఆ వాల్యూస్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుందని ఎక్స్ నార్మల్ ఎక్స్ 0 అవుతుంది కదా సార్. కాదురా ఎక్స్ నువ్వు మైనస్ 0.7 అంటున్నావు కదా, అవును సార్. దానికి స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ 2 రాదు కదా, మైనస్ 2 వరకేగా ఉంది. దానికి స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ 1 వస్తుంది. నువ్వు చెప్తున్న ఎక్స్ వాల్యూకి స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ 1 వస్తుంది, మైనస్ 2 దాకే వచ్చేది ఇది.
అర్థమైందా? సార్ ఓకే. ఇంకేం డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఇది ఓకేనా. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. స్టెప్ ఎక్స్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ మిక్స్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి చూద్దాం చూడండి. చూడండి అమ్మ ఒకసారి అందరు. వన్ బై రూట్ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ minus 1 minus 5. చూడండి ఒకసారి. minus 5 ఇలా ఉంది చూడండి ఒకసారి. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. దీని డొమైన్ కనుక్కోవాలి. దీని డొమైన్ రైట్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. 1 by root of step of modulus x minus 1 minus 5. So first rule is denominator greater than 0. గ్రేటర్ దాన్ 0. ఫస్ట్ రూల్ రాయటమే ఇంకా. డొమైన్ అంటే అదే ఇంకా. సో ఇప్పుడు స్టెప్ లోపల -1 ఉందంటే బయట రాయొచ్చు. కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏం చెప్పాను? కాన్స్టెంట్ బయట రాయొచ్చు. -5 స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది. సో దేర్ ఫోర్ స్టెప్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6. స్టెప్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6 ఇది వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. చూడండి ఒకసారి. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ వాల్యూస్ అంటే స్టెప్ లోపల ఏదన్నా ముందు నేనేం చేస్తున్నా అంటే దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకుంటా. దాన్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకుంటా. ఓకేనా. స్టెప్ లోపల ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ తీసుకోండి. అంటే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6. నవ్వు ఎవరన్నా స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6కి క్యాపిటల్ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. ఏమొస్తాయమ్మా? 17 సార్. రైట్, వెరీ గుడ్. స్టెప్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 6కి ఏమొస్తాయి? వెరీ గుడ్. 7 6 ఉండదు, 8 అండ్ సో ఆన్. అంటే ఏమొస్తాయి? ఇది 7 to 8, ఇది 8 to 9. అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 7, ఇన్ఫినిటీ. రైట్, 7, ఇన్ఫినిటీ. నా ఇది కాదుగా మనకు కావాల్సింది. ఇదంటే ఏంది? ఇదంటే స్టెప్ ఎక్స్. సరే, ఇది మాడ్యులస్ ఎక్స్ అమ్మ. ఇది మాడ్యులస్ ఎక్స్. స్టెప్ ఎక్స్ తీసుకుంది, మాడ్యులస్ ఎక్స్ నేను. మాడ్యులస్ ఎక్స్. నా ఇదేంటిది? మాడ్యులస్ ఎక్స్. అంటే ఇదంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7. క్యాపిటల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7. Now modulus x greater than or equal to 7. Step capital X అంటే modulus x. That means ఇది మనకు తెలుసుగా. స్క్వేర్ చేద్దాం. x square greater than or equal to 7 square. So x plus 7 into x minus 7 greater than or equal to 0. What is the answer? Minus infinity, minus 7 union 7, infinity. సో ఎనీ డౌట్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఎనీబడి? ఎవరిని ఉంటే డౌట్ అడగండి. క్లాస్ అయిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇవన్నీ ఉంటాయమ్మా. ఇంకా మళ్ళా ఫంక్షన్స్లో బేసిక్స్ ఇవి ఇక్కడ మళ్ళీ ఉంటాయి. ఇవి నెక్స్ట్ వీక్లో ఇంకా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటాయి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా. ఏది ఉన్నా అడగండి. ఈ క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. డౌట్ లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి. ఎక్కడమ్మా? చూడమ్మా, ఇక్కడ 7 8 ఇలా వస్తాయి. ఓకేనా? నీకేం ప్రాబ్లం ఇక్కడ? ఇప్పుడు చూడు ఒకసారి, నేను రాస్తున్నాను. స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 7 కదా. ఓకేనా? 7 పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 7కి ఎక్స్ వాల్యూస్ చెప్పమ్మా. రికార్డింగ్